सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है तुहाडा अपने चैनल ਸਾਹਿਤ संसार ਦੇ ਵਿੱਚ। पिछले ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਦੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਪੇਪਰ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਹੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਪੰਜਾਬੀ 2016 ਵਾਲੇ ਪੇਪਰ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਆਓ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵੱਲ। ਦੋਸਤੋ, ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, किस वार्तककार दीआं रचनावां वधेरे करके सिक्ख्या प्रणाली बारे हन? सही उत्तर है बिहारी लाल पुरी। मौत राणी दा घुंड किस लेखक दी वार्तक रचना है? सही उत्तर है लाल सिंह कमला अकाली। अगला प्रश्न है, जहरीले हासे वार्तक रचना दा करता है? सही उत्तर है सूबा सिंह। बलराज साहनी ने किहड़े दो देशां बारे दो सफरनामे लिखे हैं? सही उत्तर है रूस अते पाकिस्तान। आरसी किस पंजाबी लेखक दी स्वै जीवनी है? इसका सही उत्तर है उपरोक्त विचों कोई भी ठीक नहीं, क्योंकि ये प्रिंसीपल तेजा सिंह दी स्वै जीवनी है। इस तो अगला प्रश्न है, परम मनुख किस पंजाबी वार्तक लेखक का निबंध संग्रह है? सही उत्तर है गुरबख्श सिंह प्रीत लड़ी। पंजाबी वार्तक लेखक डॉक्टर बलबीर सिंह दी किहड़ी रचना उन्हां दे परिवार दे इतिहास नाल संबंधित है? सही उत्तर है चरणहर विस्तार। पंजाबी वार्तककार कपूर सिंह दा जीवन काल संबंधित है? सही उत्तर है 20वीं सदी। अगला प्रश्न है, कलम दे धनी निबंध संग्रह किस पंजाबी लेखक दी रचना है? सही उत्तर है प्यारा सिंह पदम। डॉक्टर TR शर्मा की निबंध रचना का संबंध है? सही उत्तर है सिक्ख्या प्रणाली अते अध्यापन नाल। अगला प्रश्न है, ज्ञानी गुरदित सिंह की पुस्तक मेरा पिंड दा खेत्र है? सही उत्तर है मालवा। अगला प्रश्न है दोस्तों, डॉक्टर नरिंदर सिंह कपूर की निबंध कला का उगा लक्षण है? मनोविज्ञानिक दृष्टि। सुपनिया की कबर किस लेखक का कहानी संग्रह है? सही उत्तर है नानक सिंह। हेठ लिखियां विचों किहड़ा कहानी संग्रह नवतेज सिंह दा नहीं है? इसका सही उत्तर है निक्की निक्की वाशना। अगला प्रश्न है, हेठ लिखियां विचों किहड़ा कहानी संग्रह नौरंग सिंह दा है? सही उत्तर है बोझल पंडा। कहानीकार संतोख सिंह धीर दा जन्म साल है 1920 ईस्वी। हेठ लिखियां विचों किहड़ा कहानी संग्रह दलीप कौर टिमाणा दा नहीं है? कौड़ी घुट। सही उत्तर है काठ दी लत कहानी संग्रह का करता है? सही उत्तर है मोहन भंडारी। अगला प्रश्न है, सुजान सिंह दा किहड़ा कहानी संग्रह आज़ादी तो पहला प्रकाशित होया? इसका सही उत्तर है उपरोक्त विचों कोई भी ठीक नहीं। बोली धरती किस लेखक का कहानी संग्रह है? सही उत्तर है रघुवीर ढंड। वरियाम संधू के कहानी संग्रह भज्जियां बाही का प्रकाशन होया? सही उत्तर है 1987। गुरबख्श सिंह प्रीत लड़ी का किहड़ा कहानी संग्रह आज़ादी तो बाद प्रकाशित होया? तो इसका उत्तर है उपरोक्त विचों कोई भी ठीक नहीं। इस तो अगला प्रश्न है, पंजाबी कहानीकार गुरमुख सिंह मुसाफिर दीआं कहानियां का मुख सुर है? सही उत्तर है राष्ट्रवादी। शेरनिया कहानियां का करता है कुलवंत सिंह विरक। मौत अली बाबे की किस कहानी संग्रह मौत अली बाबे की किस दा कहानी संग्रह है? सही उत्तर है अजीत कौर। अगला प्रश्न है, IC नंदा दे एकांगी संग्रह हैं? सही उत्तर है 3। हेठ लिखियां विचों किहड़ा एकांगी संग्रह बलवंत गार्गी का नहीं है? सही उत्तर है सैल पत्थर। बाकी सारे एकांगी संग्रह हैं। झुंगल माटा एकांगी संग्रह का करता कौन है? सही उत्तर है कपूर सिंह घुमन। तपिया क्यों खपिया एकांगी संग्रह का लेखक है संत सिंह सेखों। हेठ लिखियां विचों किहड़ा एकांगी संग्रह हरचरण सिंह का है? सही उत्तर है सप्तऋषि। नानक सिंह के नावल एक म्यान दो तलवारां का संबंध किस लहर नाल है? सही उत्तर है गदर लहर। अगला प्रश्न है, गुरदयाल सिंह का सब तो पहला प्रकाशित होने वाला नावल है मड़ी दा दीवा।
ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਹੈ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਨਾਵਲ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕਮਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਲਹੂ ਮਿੱਟੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਨਾਵਲ ਅਮਰਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ ਹੈ? ਡਾਕਟਰ ਦੇਵ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਨਰਿੰਜਨ ਤਸਨੀਮ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਾਵਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕਕਾਰ ਬਲਵੰਤ ਗਾਰਗੀ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਇਆ 2003 ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕਿਸ ਨਾਟਕਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਟ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਆਬਾ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਆਂਚਲਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਚਰਨਦਾਸ ਸਿੱਧੂ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੰਗਮੰਚ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ? ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਆਈਸੀ ਨੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਸ਼ਵਰ ਚੰਦਰ ਨੰਦਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਦਾ ਲੇਖਕ ਹੈ? ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ। ਰਸੀਦੀ ਟਿਕਟ ਰਚਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ। ਨੰਗੇ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਿਸ ਲੇਖਕਾ ਦੀ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਹੈ? ਇਹ ਹੈ ਦਲੀਪ ਕੌਰ ਟਿਵਾਣਾ ਜੀ ਦੀ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਤ ਲੜੀ ਦੀ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਦੇ ਭਾਗ ਹਨ? ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ 3। ਖਾਨਾਬਦੋਸ਼ ਰਚਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਹੈ ਅਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ, ਸੋ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਧੀ ਮਿੱਟੀ ਅੱਧਾ ਸੋਨਾ ਕਿਸ ਲੇਖਕ ਦੀ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਹੈ? ਸੁਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੰਜਾਰਾ ਬੇਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਹੈ ਮਤਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਗਜ਼ਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੇਰ। ਰਬਾਈ ਕਾ ਵੰਨਗੀ ਹੈ 4 ਮਿਸਰਿਆਂ ਵਾਲੀ। ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਵਰਨਮਾਲਾ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਹੈ ਸ਼ੀ ਅਰਫੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਖਟ ਰਿਤੂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕਿਸ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ 12ਵਾਂ ਮਾਹੀਆ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਦੋਸਤੋ ਇਹ 2 ਸਤਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ 3 ਸਤਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ 2 ਸਤਰੀ ਵੀ ਮਾਹੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਸਤਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, 3 ਸਤਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਪੱਤਲ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਵਿਆਹ ਨਾਲ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਵਿਆਹੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਮਨੋਭਾਵ ਕਿਸ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਸੁਹਾਗ। ਦੰਤ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਮਿਥਿਹਾਸ ਦਾ ਸੁਮੇਲ। ਕਿਹੜਾ ਲੋਕ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਬਾਲ ਖੇਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਦੋਸਤੋ ਕਿੱਕਲੀ ਅਤੇ ਥਾਲ ਬਾਲ ਖੇਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਲੋਰੀ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੋਠੋਹਾਰੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖਿੱਤਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਹਨ, ਦੋਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਬਦ ਕਲਚਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਬੌਧ ਧਰਮੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀ ਜੋ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਲੇਖਕ ਹੈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਫਰੈਂਕ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋਕਧਾਰਾ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਕਰਤਾ ਹੈ ਸੁਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੰਜਾਰਾ ਬੇਦੀ। ਵਾਕੰਸ਼ ਇਕਾਈ ਹੈ ਉਪਵਾਕ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਵੱਡੀ। ਪੱਪਾ ਪੱਬਾ ਬੱਬਾ ਮੰਮਾ ਵਿਅੰਜਨ ਹਨ, ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਹੋਠੀ ਵਿਅੰਜਨ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵਿਅੰਜਨ ਗੁੱਛਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ? ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ 2। ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਅਰਥ ਭਰਪੂਰ ਵਿਆਕਰਨਿਕ ਇਕਾਈ ਹੈ ਭਵੰਸ਼। ਮੁੰਡਾ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵਿਧੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਗੋਸ਼ ਵਿਅੰਜਨ ਹਨ, ਬੱਬਾ ਦੱਦਾ ਜੱਜਾ ਗੱਗਾ ਇਹ ਸਗੋਸ਼ ਵਿਅੰਜਨ ਹਨ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਦੁੱਤ ਵਿਅੰਜਨ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਸਮੇਂ ਧੁਨੀ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਲਮਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਬਵਾਂ ਵਿਅੰਜਨ ਹੈ ਰਾਰਾ ਅਤੇ ਫੜਕਵਾਂ ਡਾੜਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਵਰ ਵਾਹਕ ਹਨ। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਵਰ ਵਾਹਕ ਹਨ ਉਹ 3 ਹਨ, ਊੜਾ ਆੜਾ ਈੜੀ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਵਰ 10 ਹਨ। ਸੋ ਊੜਾ ਆੜਾ ਈੜੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਦਸੇ ਸਵਰ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਲਗਾਂ ਜਾਂ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਲੱਗ ਕੇ ਇਹ 10 ਸਵਰ ਸਾਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੀ ਗਰੀਬੀ ਬਦਕਾਰੀ ਭੁੱਖ ਕੰਗਾਲੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਹੈ ਮਿਸ਼ਰਤ ਵਾਕ। ਸਧਾਰਨ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ
दो समान योजਕਾਂ राਹੀਂ जो जुड़ के समान योजਕ ਰਾਹੀਂ जो वाक बनता है वो संयुक्त होंदा है तो जो अधीन योजਕਾਂ ਰਾਹੀਂ मिश्रित वाਕਾਂ की सिरजना होंदी है। इस तो अगला है पहाड़ी पंजाबी दीयां उप भाषावां हन डोगरी, पुंछी ते कांगड़ी। रूपांतरी व्याकरण का करता है हरकीरत सिंह। गुरमुखी लिपि जन्म ते विकास का लेखक है जीवी सिंह। इस तो अगला प्रश्न है दोस्तों शब्दकोश की किस्म जां किस्मां हन विदांग, निघंटू, निरुक्त और उपरोक्त जो तिन्ने ही ये ठीक हैं। लोकोक्ति लई किहड़ा शब्द दुरुस्त नहीं है? दोस्तों लोकोक्ति लई कहावत, अखौत, अखाण दुरुस्त हैं। इसका सही उत्तर है जो मुहावरा, ये दुरुस्त नहीं है। गुरु ग्रंथ साहिब विच मारू रखने बाणी का रचयिता है गुरु अर्जन देव जी। इस तो अगला है हेठ लिखियां विचों सही शब्द जोड़ किहड़ा है? दोस्तों इहदे विचों बी ते डी बिल्कुल गलत हैं। परमात्मा अते परमात्मा ए अते जो सी है ये दोवें ही वरत लए जाते हैं, ये दोवें ही ठीक हैं, पर इन्हों ने परमात्मा ठीक किया है। इस तो अगला है हेठ लिखियां विचों प्रकाशन की दृष्टि तो प्रथम स्वै जीवनी किहड़ी है? इसका सही उत्तर है आरसी प्रिंसीपल तेजा सिंह। किस वार के पाठ विच पौड़ियां दे नाल श्लोक दर्ज नहीं हैं? दोस्तों इस दा जो उत्तर है वो बसंत की वार हो सकता है। सो इसनूं बाकी इसनूं चंगी तरह कन्फर्म करके मैं तुहानूं कमेंट बॉक्स विच दस देवांगा इसका उत्तर। इस तो अगला है तुशाली दी हंसो नावल उपर किस पंजाबी लेखक नूं भारती साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलिया है? दोस्तों नरिंदरपाल सिंह, सुरिंदर सिंह नरूला, करतार सिंह दुग्गल, इन्हां विचों कोई भी ठीक नहीं है। इस तो अगला है पंजाबी दे किस नावल जां नावलों उत्ते फिल्म बनी है? पवित्र पापी अते पिंजर दोनों ते बनी है, इसलिए ए अते बी दोवें ठीक हैं। सांझी कंध कहानी का करता है संतोख सिंह धीर। इस तो अगला प्रश्न है हेठ लिखियां विचों किहड़ा वार्तककार हास रस लेखक नहीं है? सही उत्तर है प्यारा सिंह पदम, क्योंकि KL गर्ग, गुरनाम सिंह धीर और प्यारा सिंह दाता हास रस वार्तककार हैं। गुरु नानक देव जी की बाणी जपजी साहिब की किहड़ी पौड़ी उन्हां दी बाणी सोदर दे पाठ का 20 भाग है? यह है 27वीं। इस तो अगला है संगरांद वाले दिन गुरुद्वारियां विच किस 12वां का पाठ किया जाता है? सही उत्तर है 12वां राग माझ का। भाई गुरदास की किस वार विच गुरु नानक देव जी का जीवन वरतांत पेश होया है? सही उत्तर है पहली। शाह हुसैन के जीवन काल का संबंध किस सदी ईस्वी नाल है? सो इसका सही उत्तर है 16वीं नाल। अगला प्रश्न है दोस्तों किस विद्वान ने बाबा बुल्ले शाह नूं पंजाबी सूफी काव्य का सिखर मानिया है? सही उत्तर है डॉक्टर रामा कृष्ण लाजवंती। पीलू रचित किस्सा मिर्जा साहिबा उपर पंजाबी की किस उपबोली का असर है? सही उत्तर है माझी। जंगनामा काव्य रूप विच प्रधान रस हुंदे हन वीर रस अते करुणा रस। इस तो अगला प्रश्न है दोस्तों हीर वारिस शाह के पाठ की अंदरली गवाही तो इस रचना के किस सन विच मुकम्मल होने की सूचना मिलती है? इसका सही उत्तर है 1766। हीर दमोदर की भाषा उत्ते प्रभाव किस उपबोली का प्रभाव जो है? इसका सही उत्तर है लਹਿੰਦੀ। इसनूं झांगी जां मुल्तानी भी दोस्तों कह लिया जाता है। लਹਿੰਦੀ, झांगी, मुल्तानी ये सारे ही उत्तर ठीक हैं। गुरदयाल सिंह ते किस नावल उत्ते फिल्म बनी है? इसका सही उत्तर है अन्नी घोड़े का दान अते मड़ी दा दीवा उत्ते भी दोस्तों फिल्म बनी हुई है। इस तो अगला प्रश्न है लोक कथावां उपर आधारित कहानी संग्रह है इश्क जिन्हां दे हड्डी रचिया। अंबिया नूं तरसेंगी किस साहित्यक विधा की रचना है? दोस्तों ये नाटक है अते चरणदास सिद्धू का लिखा हुआ नाटक है। गगन में थाल किस दी नाटक रचना है? सही उत्तर है बलवंत गार्गी। भाई वीर सिंह नूं भारती साहित्य अकादमी का पुरस्कार किस रचना उपर प्राप्त होया? इसका सही उत्तर है मेरे साइयां जी। अगला प्रश्न है दोस्तों सच्चो सच सफरनामा किस देश नाल संबंधित है? सही उत्तर है अमरीका। भरथरी हरी किस लेखक की काव्य पुस्तक है? धनी राम चातरिक। वगदे पानी काव्य संग्रह का करता है डॉक्टर दिवान सिंह काले पानी। सुर जमीन काव्य संग्रह का रचनहारा है सुरजीत पात्र। पंजाबी दे हरमन प्यारे कवि शिव कुमार बटालवी का देहांत कदों होया? 1973 ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ जन्म 1937 ईस्वी ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। इस तो अगला है सोमवार ਨੂੰ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਵਰਤ ਦਾ संबंध है महादेव शिव जी नाल।
ਛਪਾਰ ਦੇ ਮੇਲੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਾਲ ਹੈ? ਦੋਸਤੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਗੁੱਗੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਛਪਾਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਸੂਫੀ ਸ਼ਾਇਰ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾਰ ਕਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਲਾਹੌਰ। ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਲੇਖਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਮੁਸਾਫਿਰ। ਮੇਰਾ ਨਾਨਕਾ ਪਿੰਡ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਸਾਹਿਤਕ ਵਿਧਾ ਹੈ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਦਾ ਭਾਗ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਾਹਿਤਕ ਪੱਤਰਕਾ ਪ੍ਰੀਤ ਲੜੀ ਕਦੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਈ? ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ 1933। ਸੰਖੇਪ ਰਚਨਾ ਆਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮੂਲ ਪਾਠ ਦਾ ਲਗਭਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1/3 ਭਾਗ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਖੁਸ਼ੀ, ਖੁਸ਼ਾਮਦ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ, ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਠੀਕ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ੀ ਤਰਤੀਬ ਕੀ ਹੈ? ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਸੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ, ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ, ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ। ਈੜੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ? ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਦੋਸਤੋ 3, ਸਿਹਾਰੀ, ਬਿਹਾਰੀ ਅਤੇ ਲਾਂ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਜੁੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਹਾਹਾ, ਵਾਵਾ ਤੇ ਰਾਰਾ। ਰਾਜਾ ਰਸਾਲੂ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਦੰਤ ਕਥਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨਾਵਲਕਾਰ ਹੈ? ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ। ਬਲਵੰਤ ਗਾਰਗੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਕਿਸ ਰਚਨਾ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਰੰਗਮੰਚ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਦਾ ਰਾਗ ਹੈ ਰਾਮਕਲੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਰਚਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਂਝ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਕਰਤਾ ਹੈ ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ। ਡੁੰਮ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਲੇਖਕ ਹੈ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ। ਖਿਲਰੇ ਹੋਏ ਵਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕਿਸ ਕਵੀ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ? ਇਹ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਪਾਸ਼। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਹੈ ਲੰਮੀ ਬਰਤਾਂਤਕ ਕਵਿਤਾ। ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤਰਕ ਦੀ ਕਾਵਿ ਪੁਸਤਕ ਸੂਫੀ ਖਾਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਹੋਇਆ 1950 ਈਸਵੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕਾਵਿ ਪੁਸਤਕ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਉਪਰੰਤ ਛਾਪੀ ਗਈ? ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਹੈ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਹੈ ਖੁੱਲੇ ਅਸਮਾਨੀ ਰੰਗ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਵੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? 1944 ਈਸਵੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਉੱਠ ਦਰਦਮੰਦਾਂ ਦਿਆ ਦਰਦੀਆ ਉੱਠ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਅਜਬੇਲੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਿਛੀਆਂ ਤੇ ਲਹੂ ਦੀ ਭਰੀ ਚਨਾਬ ਕਾਵਿ ਸਤਰਾਂ ਕਿਸ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰ ਦੀਆਂ ਹਨ? ਦੋਸਤੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਮਰਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਜ਼ਮ ਜਾਂ ਕਵਿਤਾ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਅੱਖਾਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਕਾਵਿ ਪੁਸਤਕ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਲਾਸਾਂ। ਚੰਗਿਆੜੀ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਕਰਤਾ ਹੈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੂਰਪੁਰੀ। ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੁਰ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, 1947 ਈਸਵੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਵਾ ਬਲਵੰਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਏ? ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ 3। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇਕੀ ਦਾ ਪ੍ਰਥਮ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਅਸਲੇ ਤੇ ਓਲੇ। ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ ਜੰਗਲ ਕਿਸ ਦੀ ਕਾਵਿ ਪੁਸਤਕ ਹੈ? ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜਗਤਾਰ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਵੀ ਪਾਸ਼ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਸੀ? ਨਕਸਲਵਾੜੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜੁਝਾਰਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਵੀ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁੰਮੇ ਗੀਤ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਰਚਨਹਾਰ ਹੈ? ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਗੁੰਮੇ ਗੀਤ ਨਹੀਂ, ਗੁੰਗੇ ਗੀਤ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਰਚਨਹਾਰ ਹੈ ਜੋ ਵਿਧਾਤਾ ਸਿੰਘ ਤੀਰ ਹੈ। ਟੁੱਟ ਜਾਵਣ ਕੈਦਾਂ ਹੱਦਬੰਦੀਆਂ ਵੰਡ ਰਹੇ ਨਾ ਕਾਣੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਤੀਵੀਂ ਰਾਣੀ ਕਿਸ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵੀ ਦੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਹਨ? ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਸਫੀਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਰਾਜੇ ਸ਼ੀ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ ਚਾਹੇ ਜਗਾਵਨ ਬੈਠੇ ਸੁੱਤੇ ਕਿਸ ਬਾਣੀਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਹਨ? ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ। ਰੋਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਤਾਲ ਲੋਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣ ਗਈ, ਇਹ ਤੁਕ ਕਿਸ ਰਚਨਾਕਾਰ ਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਰਚਿਤ ਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ? ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ 4। ਮੁੰਦਾਵਣੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਰਚਨਕਾਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ? ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ 4 ਸ਼ਬਦ ਹਨ। 2 ਸ਼ਬਦ ਰਾਗ ਆਸਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 2 ਸ਼ਬਦ ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਵਿੱਚ। ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਗ ਨਿਬੇੜਾ ਕਿਆ ਸੂਫੀ ਕਿਆ ਭੰਗੀ ਕਿਸ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਫੀ ਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਹਨ? ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ। ਉਲਟੇ ਹੋਰ ਜ਼ਮਾਨੇ ਆਏ ਸੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਿਲਦੇ ਧੱਕੇ ਝੂਠੇ ਕੋਲ ਬਹਾਏ ਕਿਸ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਫੀ ਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਬੋਲ ਹਨ? ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ
बाबा बुल्ले शाह। अगला प्रश्न है दोस्तों, वारिस शाह किस सदी के पंजाबी किस्साकार होए हैं? सही उत्तर है 18वीं सदी के। पीलू के किस्से मिर्जा साहिबा की सिफत किस किस्साकार ने की है? इसका सही उत्तर है दोस्तों हाफिज बरखुदार। अगला प्रश्न है, हाशम ने सस्सी पुन्नू का किस्सा किस छंद विच लिखिया है? सही उत्तर है दवैया। कादर यार रचित किस्सा पूर्ण भगत की कथा का संबंध पंजाबी के किस नगर नाल है? दोस्तों इसका सही उत्तर है सियालकोट। अगला प्रश्न है दोस्तों, पंजाबी साहित्य के इतिहास में गुरु नानक काल का पहला किस्साकार किस नूं मन्निया जाता है? सही उत्तर है दमोदर। पंजाबी विच यूसुफ जुलैखा का किस्सा पहली बार किस कवि ने लिखा है? सही उत्तर है हाफिज बरखुदार। वार श्री भगवती जी की पातशाही 10वीं का मूल पाठ दर्ज है। सही उत्तर है 10वीं ग्रंथ। इस तो अगला है दोस्तों, शाह मुहम्मदा एक सरकार बाजों फौजां जित के अंत नूं हारियां ने। शाह मुहम्मद की रचना जंग ਸਿੰਘਾਂ ते फिरंगियां विच सरकार किस नूं कहा गया है? सो इसका उत्तर है दोस्तों महाराजा रणजीत सिंह जी नूं। नजाबत रचित वार नादर शाह की कथा का संबंध पंजाब के किस सदी के इतिहास नाल है? सही उत्तर है 18वीं सदी। पंजाबी वार्तक लेखक ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਹੈ 1852 ਤੋਂ 1901 ਈਸਵੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਪੰਡਿਤ ਸ਼ਰਧਾ ਰਾਮ ਫਿਲੌਰੀ ਦੀ ਵਾਰਤਕ ਰਚਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਤਚੀਤ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਸਾਲ ਹੈ 1875 ਈਸਵੀ। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸੀ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੇਪਰ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਪੰਜਾਬੀ 2016 ਵਾਲਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੋਸਤੋ ਜੇਕਰ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਸਾਹਿਤ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੈਕਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।